हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે ગણિતનો બીજો લેક્ચર જોઈએ છે। તે દિવસે આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોયું છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ, સમય સંખ્યાઓનો ગણ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ, ચાર ગણ જોયા હતા। ચારે ગણની આપણે આગળ વાત કરીએ तो एवी पण संख्याओं छे कि जे संख्याओं आ चारे चार में आवती नथी। पहला शुं हतुं कि काउंटिंग स्टार्ट कर्युं तो 1 2 3 4 आ रीते हतुं, एटले सीरियल ऑर्डर में छे 1 2 3 4 5 6। एने आपणे कीधुं के प्राकृतिक संख्याओनो गण। हवे आमां शुं छे कि सरवाळानी प्रक्रिया थाय छे, बादबाकीनी प्रक्रिया शक्य नहीं। जेम के 1+2 करो, 1+2+3 करो तो आगळनी संख्याओं मळती जाय छे। सरवाळानी विधि आना पर आपणे करी सकीए छे, पण बादबाकीनी प्रक्रिया आमां करी सकता नथी। जेम के 1 - 2 करो तो -1 आवशे, बराबर, अने -1 छे ते आ गणमां नथी। एटले एवी संख्याओनो कोई गण बनाववो जोईए। एथी आपणे शुं कर्युं के पछी झेड ने बनाव्यो तो 1 मांथी 1 बाद करो तो 0 आवे, बराबर, अने आ बधी संख्याओं तो रहेशे 1 2 3 so आ तो रहेशे, परंतु बाद बाकी करो जेम के 3 - 2 करो तो 1 आवशे अने 2 - 1 करो तो 1 आवशे, परंतु 1 - 2 करो तो -1 जे छे ते आवशे, बराबर। 1 - 3 करो तो -2 जे छे ते आवशे, एटले आ बाजु माइनसनी संख्याओं पण आवशे। हवे आ जे संख्याओं बनावी आपणे, हूँ ते दिवसे बात करतो तो थोड़ी हिस्ट्रीनी, बराबर, इतिहासनी। तो आ रीते गणोनी रचना थई कि आमां सरवाळानी प्रक्रिया शक्य छे, परंतु बादबाकीनी प्रक्रिया जेमां शक्य नथी, एटले आ नवो गण बनाववामां आव्यो। हवे आ जे संख्याओं छे एमां भागाकारनी संख्याओं नथी, बराबर। जेम के 5 ने 3 वडे भागाकार करवो होय तो जे आंसर आवे ते आमां नथी, बराबर है। जेम के 5 ने 2 वडे करो तो 2.5 आवशे, तो अहीं तो शुं आवे छे 2 पछी डायरेक्ट 3 आवे छे, एटले 2.5 नथी आवतुं। एटले एना माटे पहेला शुं कर्युं छे के समय संख्याओं बनावी छे a/b जेवी, बराबर, एवी रीते कि जेथी a नी किंमत तमारे लेवानी z मांथी अने b नी किंमत लेवानी तमारे n मांथी। आ आपणे ते दिवसे जोयुं छे। पछी आ जेम के जुओ कि आने संख्याओं उमेरीने बनाव्यो तो आ आव्यो, आमां संख्याओं उमेरीने बनाव्यो तो आ आव्यो, आमां संख्याओं उमेरीने बनावीए जेम के अंडररूट छे। हवे अंडररूट 2 आमां नथी, रूटवाળી कोईपण संख्या आमां नथी 2 मां, एटले एने आर मां समावेश करवामां आव्यो, बराबर। ते दिवसे चोक्कस मैं तमने एम कीधुं हतुं के तमे जेटલું विचारी शको छो ए बधी संख्या क्यां सामां आवे छे, आर मां आवे छे, बराबर। એટલે આપણે જે ગણિત ચાલે છે, સોરી, અત્યાર સુધી ચાલતું હતું, આમ કહેવું જોઈએ, અત્યાર સુધી ચાલતું હતું તે શું છે, આર સુધી ચાલે છે। હવે એવી પણ સંખ્યાઓ છે જો આપણે ક્યારે વિચાર્યું ના હોય કે -5 એનું વર્ગમૂળ, બરાબર, તો તમે -5 જે છે આ કેલ્ક્યુલેટર છે એમાં 5 લખું છું, बराबर, अने आने माइनस करूँ अने एनो रूट लखूँ तो आ मैथेमेटिकल एरर एम लखेलू आवे, ऊपर शू लखेलू आवे, ME लखेलू आवे, एनो मतलब छे मैथेमेटिकल एरर आवे छे, बराबर। आंसर भले बतावे छे पण शू छे, एरर छे। तमे साइंटिफिक में करो तो एरर लखेलू आवे छे। एटले के माइनसनुं वर्गमूळ व्याख्यायित नथी, क्यां सामां नथी, आर मां। एन में बादबाकी व्याख्यायित नहीं, एटले एमां शक्य नहीं। झेड में भागाकार शक्य नहीं, बराबर। आर में माइनसनुं वर्गमूळ काढी सकता नहीं, तो माइनसनुं वर्गमूळ काढी सकता होय तेवी कई संख्याओ, तो एना पछी आपणे 4 लीधा हता, पांचमो आवे संकर संख्या गण, बराबर, एने C थी दर्शाववामां आवे, एटले के कॉम्प्लेक्स
નંબર્સ, બરાબર, અને સીથી દર્શાવવામાં આવે. એ આપણે ચેપ્ટર આવશે ત્યારે જોઈશું. અત્યારે ખાલી જાણકારી પૂરતું મેં તમને બતાવ્યું કે હજુ એક છે, બરાબર, પ્રાકૃતિક, પૂર્ણાંક, સમય, વાસ્તવિક, અને એના પછી છે સંકર. સંકર પછી આગળ નથી. ઓકે, હવે ગણ છે એ તમે વાંચેલા છો, ભણેલા છો કે ગણ છે એને બે રીતે દર્શાવવામાં આવે, એક ગુણધર્મની રીત અને બીજી યાદીની રીત. ઓકે, આપણે બંનેનો જરૂર પડશે તેમ રીતે ઉપયોગ કરીશું. ગુણધર્મની રીત એટલે, બરાબર છે, હું જે અહીં લખું છું તે તમારે નોટમાં લખતા જવાનું કે ગણને દર્શાવવાની બે રીત છે. એક છે ગુણધર્મની રીત અને બીજી છે યાદીની રીત. ગુણધર્મની રીતમાં શું કરે છે કે ફક્ત ગુણધર્મ લખે. ધારો કે આપણે એનને લખતા હોઈએ અથવા કોઈ એક ગણ બનાવીએ એ, તો યાદીની રીતમાં શું આવે? 1 2 3 4 5 આમ ધારો કે આવે. અને આને ગુણધર્મની રીતમાં લખવું હોય તો એક્સ, સચ દેટ, યાદ આવ્યું? સચ દેટ એક્સ ઇઝ લેસ દેન 6, બરાબર. અને ક્યાંથી લેવાનું? એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન, એનમાંથી લેવાનું, 6 કરતાં ઓછું લેવાનું જો આવી ગયું, અને શું લેવાનું છે? એક્સ. ઓકે, આ એનો ગુણધર્મ થયો. આ કોઈ એમ પણ લખે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એન સચ દેટ એક્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5. તો ગુણધર્મ, કોઈ વ્યક્તિ મારો ગુણધર્મ કઈ રીતે બતાવશે, બીજો વ્યક્તિ મારો ગુણ કઈ રીતે બતાવશે, બરાબર. તો આ ગુણધર્મની રીતમાં ચેન્જ આવી શકે દર્શાવવામાં, પણ યાદીની રીતમાં તો બધા ઘટકો આ રીતે આવશે. એમાં કોમા કરીને લખતા જવાનું હોય છે. ઓકે, આનું કોઈ વધારે આપણને આટલું, આ તો તમે જાણો છો. પછી આપણે આગળ જઈએ છીએ, બરાબર. હવે આપણે બનાવ્યા ટોટલ 5 સેટ બનાવ્યા. કેટલા સેટ બનાવ્યા? ગણ કેટલા બનાવ્યા? 5. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ, સમય સંખ્યાઓનો ગણ, વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ, સંકર સંખ્યાઓનો ગણ. આના વિશે આખું ચેપ્ટર આવશે ત્યારે આપણે સમજીશું. તો આ આપણે બનાવ્યા. તો જુઓ, આમાં તો બધી સંખ્યાઓ ધન છે, 1 2 3 બધી ધન છે, બરાબર. આમાં ધન અને ઋણ છે, એટલે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. આવી જ રીતે ક્યુમાંય ધન અને ઋણ આવે તો ધન સમય સંખ્યાઓ અને ઋણ સમય સંખ્યાઓ દર્શાવવાનું આ રીતે. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે આર પ્લસ ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અને ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. ઓકે, કોમ્પ્લેક્સમાં એવું નથી હોતું. ઓકે, એ જુદી વસ્તુ છે. પછી આપણે, મેં તમને કીધું એ રીતે ચેપ્ટર આવશે ત્યારે આપણે એને આખું ચેપ્ટર ડિટેલમાં સમજીશું. નેક્સ્ટ છે તમને જો વ્યાખ્યા લઈએ છીએ આપણે, કે બીજી વ્યાખ્યા આવે છે. જો આપણે બધી થિયરી સમજી લઈએ. ઓકે, જેમ કે આ સપોઝ દાહોદ છે, દાહોદમાં આપણે આખું નકશામાં બધું જોઈ લઈએ, ફરીને દરેક ગળી રસ્તા ઉપર ફરીને જોઈ લઈએ છીએ કે શું છે. હવે એ જે છે ને, એ જો આખું ફરીએ છીએ આપણે, એ બધું શું છે દિમાગમાં આપણે સેટ કરી લીધું હતું કે અહીંથી અહીં જવાય, અહીંથી અહીં જવાય, આ ગળીમાંથી નીકળીએ તો પેલી બાજુ જવાય, એ બધું આપણે જોઈ લીધું છે. એ છે થિયરી. કોઈ પણ સબ્જેક્ટની એ થિયરી છે. હવે જ્યારે આપણને અહીંથી એમ કહેવામાં આવે કે તમારે અહીં જવાનું છે, ઓકે, કોઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું છે, એટલે આપણે આઈડિયા લગાવવાનો કે હવે હું ક્યાંથી ક્યાં જઈશ તો હું મારા મનગમતી જગ્યા પર પહોંચી જઈશ. ઓકે, તો આ છે એની ભણવાની સ્ટાઇલ, કે તમારે બધું
જોઈ લેવાનું છે. જેમ કે ડ્રોનથી ઉપરથી બધા કેમેરામાં મળી જાય છે કે કયો રસ્તો જાય છે, એ ડ્રોનથી જોઈ લેવાનું છે. બરાબર. એટલે આ થિયરીને આપણે દિમાગમાં બેસાડીશું તો પછી એ જે પ્રશ્ન પૂછે ને આપણને આવડશે. બરાબર છે. તો હવે નેક્સ્ટ વ્યાખ્યા આવે છે, છઠ્ઠી વ્યાખ્યા જે છે તે ખાલી ગણ અથવા તો રિક્ત ગણ. ઓકે, એનો સંકેત છે 5. જે ગણમાં એક પણ સભ્ય એટલે મેમ્બર અથવા તો એલિમેન્ટ ના હોય તે ગણને ખાલી ગણ, એને ઇંગ્લિશમાં એમ્પ્ટી સેટ કહે છે. બરાબર. એમ્પ્ટી સેટ, તેનો સંકેત શું છે? 5 છે. એક પણ ના હોય. બરાબર. આ પણ દર્શાવે. અથવા જુઓ, ખાલી, આમાં એક પણ ઘટક આપણે લખ્યા નથી, એને ખાલી ગણ કહેવાય. ઓકે, સમજાઈ ગયું? જે ગણમાં એક પણ સભ્ય ના હોય તે ગણને આપણે ખાલી ગણ કહીશું, એમ્પ્ટી સેટ કહીશું. જે ગણમાં એક પણ સભ્ય ના હોય તે ગણને આપણે ખાલી ગણ કહીએ છીએ. ઓકે, પછી બીજી વ્યાખ્યા આવે છે એની પછીની, કે ઉપગણની વ્યાખ્યા આવે છે. બરાબર. શું આવે છે? ઉપગણ. સબસેટ. જો એની વ્યાખ્યા છે કે જો આપેલા ગણ એ અને બી માટે એના બધા ઘટકો બીમાં હોય તો એને બીનો ઉપગણ કહે છે. બરાબર. દાખલા તરીકે સિમ્પલ લઈએ કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધારો કે 3 અને 5 છે, અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ધારો કે આવું છે. તો એના બધા ઘટક બીમાં છે, તો એ શું છે? બીનો ઉપગણ છે. બરાબર છે. એટલે એ બીનો ઉપગણ છે. ઉપગણને સંકેતમાં શું કરે? આ રીતે સી લખીને બતાવે કે એ સબસેટ ઓફ સી. એ ઇઝ ધ સબસેટ ઓફ સી. ઓકે, આ રીતે કહે છે. આનો બીજો પણ એક આવે છે કે એક હોય છે પ્રોપર સેટ અને એક હોય છે સુપર સેટ. બરાબર છે. ઉપગણના કેટલા? 2 પ્રકાર છે, એના 2 ભાગ છે. ઉપગણ આપણે થોડું હજુ વધારે ધ્યાનથી સમજી લઈએ કે ઉપગણના 2 ભાગ હોય છે. એક છે પ્રોપર સેટ અને બીજું છે સુપર સેટ. બરાબર. સબસેટના 2 પ્રકાર છે.
જો હમણાં ઉદાહરણ લીધું, એ હતું 3 5, બી હતું 2 3 4 5 6 7, બરાબર. તો અહીં એ ધ સબસેટ ઓફ બી છે. એ અને બી બરાબર નથી, એમાં 2 જ ઘટક છે અને બીમાં 1 2 3 4 5 6 ઘટક છે, બરાબર. તો એ અને બી બરાબર નથી. જો એ, આની વ્યાખ્યા આવે, જો એ બીનો ઉપગણ હોય તો એ ને બીનો, એને ગુજરાતીમાં કહે છે ઉચિત ઉપગણ. ઉચિત ઉપગણનો મતલબ શું થાય? પ્રોપર સેટ કહે છે. એ ને બીનો પ્રોપર સેટ કહે છે, જ્યારે બી ને એનો સુપર સેટ કહે છે, બરાબર. જો એ સબસેટ બી હોય તો બી ને એનો અધિગણ કહે છે, ગુજરાતીમાં અધિગણ સુપરસેટ કહે છે. ખબર પડે? આ ઉદાહરણ યાદ રાખવાનું કે એ અને બી છે. જુઓ, એ ના બધા સભ્ય બીમાં આવે છે, તો એ ઇઝ ધ સબસેટ ઓફ બી છે, તો એને કહેવાય પ્રોપર સેટ અને બીને કહેવાય સુપર સેટ. ઓકે, યાદ રહેશે. એ ને બીનો શું કહે છે? ઉચિત ઉપગણ, અને બીને એનો સુપર સેટ અથવા અધિગણ શું કહે છે? અધિગણ કહે છે. આ રીતે આપણી પાસે શું મળશે? ઉપગણના 2 પ્રકાર મળે છે. ઓકે, આ ઉપગણ આટલું જ આપણને ખબર પડી ગઈ કે ઉપગણ કોને કહેવાય. તો આ જો એ અને બી ગણ આપેલા હોય, એના બધા સભ્ય બીમાં હોય તો એ ને બીનો ઉપગણ કહે છે. હવે જો એ બીનો ઉપગણ હોય તો એ ને બીનો શું કહે છે? પ્રોપર સેટ, અને બી ને એનો સુપર સેટ કહે છે. ઓકે, સમજાય છે? આ થયું સબસેટના 2 ભાગ. હવે જો આટલું તો આપણને ખબર હતી, આટલી બધી તમને ખબર હશે, આગળનામાં હશે. આનાથી આગળ જઈએ છીએ આપણે. જુઓ, એક દાખલો જુઓ. એ ઇક્વલ ટુ લઈએ છીએ આપણે 1 2 3 ધારો કે, અને બી ઇક્વલ ટુ લઈએ 1 2 3. કે તમે કહેશો કે સર આ તો બંને સરખા જ છે ને, એમાં શું છે? હવે ઉપગણની વ્યાખ્યા શું છે? એના બધા સભ્ય બીમાં છે, તો અહીં એ ઇઝ ધ સબસેટ ઓફ બી છે, બરાબર. પછી બીના બધા સભ્ય એમાં છે. બી ધ સબસેટ ઓફ એ છે, બરાબર. તો નિયમ શું મળે છે આપણને? જો એ સબસેટ બી અને બી સબસેટ એ હોય તો એ બીનો ઉપગણ છે અને બી એનો ઉપગણ છે. બંને એકબીજાના શું છે? ઉપગણ છે. એટલે આપણે આમ યાદ રાખી શકીએ કે જો 2 ગણ બંને એકબીજાના ઉપગણ હોય, બરાબર, તો એ બરાબર બી, બરાબર. એને ગણિતની ભાષામાં આ રીતે લખે: એ સબસેટ બી, બી સબસેટ એ એમ્પ્લાઇઝ એ ઇક્વલ ટુ બી. એ સબસેટ બી અને બી સબસેટ એ,
તો આને શું કહેવાય? આવું હોય તો આ થાય, બરાબર. અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇમ્પ્લાઈઝ. ઓકે, લખીએ છીએ, બરાબર, યાદ રાખજો. તો ઇમ્પ્લાઈઝ કહેવાય. શું કહેવાય? ઇમ્પ્લાઈઝ. એ સબસેટ બી અને બી સબસેટ એ, તો એ બરાબર બી. તો તમે જુઓ કે પહેલાં આપણે શું કર્યું હતું? આ કરતાં પહેલાં શું કર્યું હતું? એ અને બી. તોય આપણે સમજી ગયા હતા ને કે એ બરાબર બી છે. તો આને ઊંધું પણ થાય કે જો એ બરાબર બી હોય તો એ બીનો ઉપગણ છે અને બી એનો ઉપગણ છે, બરાબર છે. આ એક નોટ છે. બીજો જુઓ કે ધારો કે એ આપણી પાસે છે એક્સ વાય અને બી આપણી પાસે છે એક્સ વાય ઝેડ. તો એક્સ એનો સભ્ય છે અને એક્સ બીનો સભ્ય છે, બરાબર. એક જ ઘટક લઈએ, ધારો એક્સ છે, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ છે અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી છે. તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી હોય તો શું થશે? એ ઇઝ ધ સબસેટ ઓફ બી થશે, બરાબર. પરંતુ જુઓ કે ધારો કે એ બરાબર આપણી પાસે એક્સ વાય છે અને બી બરાબર એક્સ એ બી આવું છે. હવે વાય જે છે તે આમાં નથી. તો સબસેટની વ્યાખ્યા, ઉપગણની વ્યાખ્યા શું છે કે જો એના બધા ઘટક બીમાં હોય તો એને બીનો ઉપગણ કહેવાય, બરાબર. તો આ વાય આમાં નથી આવતું એટલે એ ઇઝ નોટ ધ સબસેટ ઓફ બી. એ નોટ લખવું હોય તો આ રીતે લખાય, એ સબસેટ નથી, એમ જેમ આપણે કહીએ નથી કરવું એમ. તો એ બીનો સબસેટ નથી, બરાબર છે. તો આ રીતે આને આપણે દર્શાવી શકીએ. તો આનો મતલબ આ થયો કે આપણે આમ લખવું પડે કે દરેક એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ માટે, બરાબર, અને ફોર એવરી એક્સ, અને તે જ એક્સ, દરેક એક્સ, કોઈ પણ એક્સની કિંમત કોઈ પણ લો, જો એમાં હોય અને બીમાં હોય તો એ સબસેટ બી થાય, અધરવાઇઝ ના થાય. આને શું કહેવાય છે? આને કહેવાય છે ફોર એવરી, બરાબર. ફોર એવરી એટલે એને ગુજરાતીમાં તમે કહો છો દરેક. હવે આપણે દરેક નહીં કહેવાનું, શું કહેવાનું? ફોર એવરી. દરેક એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ માટે એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ ફોર એવરી. આ રીતે હું તમને ધીરે ધીમે અંગ્રેજી પણ શીખવાડતો જઈશ ને આ પણ શીખવાડતો જઈશ. આજે આપણે ઉપગણ જોયું છે, ઉપગણના બે પ્રકાર જોયા, સુપર સેટ અને પ્રોપર સેટ. પછી એ પણ જોયું કે એકબીજાના ઉપગણ હોય તો શું થાય? તો એ બીનો ઉપગણ હોય અને બી એનો ઉપગણ હોય તો બંને ગણ સમાન થાય છે, બરાબર. અને એને લખવાની સ્ટાઇલ પણ જોઈ કે આવું હોય તો આવું થાય, તો બંને ગણ સમાન હોય તો બંને એકબીજાના ઉપગણ હશે. આ યાદ રાખવાનું કે એ બીનો ઉપગણ છે, બી એનો ઉપગણ છે. બે ગણ એકબીજાના ઉપગણ હોય તો બંને ગણ સમાન થશે. આમાં આમ લખી દઈએ આપણે કે જો બે ગણ એકબીજાના ઉપગણ હોય તો બંને ગણ સમાન થશે. તો આના પરથી સમાન ગણની વ્યાખ્યા પણ આપણને ખબર પડી જાય. સમાન ગણ કે બે ગણમાં ઘટકો એક સરખા હોય. શું થાય? બે ગણમાં ઘટકો એક સરખા હોય તો તેને શું કહે છે? સમાન ગણ કહે છે, બરાબર છે. બે ગણમાં જો આપેલા બે ગણોમાં બધા જ ઘટક સમાન ગણ, બરાબર.
જો આપેલા બે ગણો A અને B ના બધા જ ઘટકો સરખા હોય તો A અને B સમાન ગણ કહેવાશે. ઓકે, તેને સંકેતમાં A બરાબર B કહે છે. બસ જો આપણે આવી જ રીતે કરવાનું છે કે ટેક્સ્ટબુકમાં ભલે સમાન ગણ પહેલાં આપેલું હોય, પણ આપણે એક બે ઉદાહરણ સમજીએ તો આપણને ખબર પડે કે હા જો સમાન કઈ રીતે થયા હતા, પછી એની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. એ હું તે દિવસે તમને કહેતો હતો કે આના આગળના લેક્ચરમાં કે હું તમને બધું કરાવીશ, એવું નથી કે નથી કરાવવાનું, પણ આગળ પાછળ હોઈ શકે. બરાબર, એ મેં મારી રીતે સેટ કરેલું છે કે આ રીતે આપણે જઈશું તો તમને ઇઝીલી ખબર પડશે. તો આમાં A અને B સમાન ગણ થયા. બરાબર છે, તો સમાન ગણ ક્યારે થયા? બધા ઘટક ગણો એક સરખા હોય. બરાબર, બધા ઘટકો એક સરખા હોય. અને બીજું આપણે એ જોયું કે જો સમાન ગણ હોય તો A સબસેટ B થશે અને B સબસેટ A થશે. બરાબર, એટલે કે એમાં પ્રોપર સેટ અને સુપર સેટનું અસ્તિત્વ નથી ને. એ બી છે, એ જે છે બીનો સબસેટ છે, તો એ પ્રોપર સેટ પણ હશે અને સુપર સેટ પણ હશે. તો આપણે શું કહેવાનું? એટલે પ્રોપર અને સુપરની વાત જ નહીં કરવાની, એ સબસેટ જ છે. શું છે? સબસેટ જ છે, ઉપગણ જ છે. હવે તે સુપર સેટ નથી કે પ્રોપર સેટ નથી, હવે એ ઓનલી સબસેટ છે. હવે આપણને ક્લિયર થયું કે સુપર સેટનું મહત્ત્વ શું છે, પ્રોપર સેટનું મહત્ત્વ શું છે, ઇક્વલ સેટ. બરાબર, આ સમાન સેટ છે એટલે ઇક્વલ સેટ એનું મહત્ત્વ શું છે? એ બધું આપણને સમજાયું. ઓકે, તો સબસેટ વિશે આપણે આજે માહિતી મેળવી, પછી આપણે આની માહિતી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મેળવીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.